ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञानदेव यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस 2 सेकंड इयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स पिला माने को पई गुडे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। आगो को पिला माने इंटरनल एग्जाम अछि, तने इंटरनल एग्जाम को आखि आगे रखी अर्थनीति रो मो 20 मार्क रो किछि क्वेश्चन तुम सहित आलोचना करिवि जहा कि तुमरो परीक्षा रो उपयोगी साब्यस्त हबो। एक मार्किया एवं बछा बछा 2 मार्किया 3 मार्किया आलोचना करिवि। पिला मन देखो 20 मार्क तुम इंटरनाल पड़ो एवं फाइनाल परीक्षा 80 मार्क पड़ो। तेणु आज आम इंटरनाल आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन कही ऑप्शन बोला पिला मन देखो 5 टी पड़ो 5 मार्क। प्रथम क्वेश्चन कही अर्थशास्त्र रे द्रव्यर विनिमय मूल्य कौन बुझाए। ऑप्शन द्रव्य विनिमय मिलुवा आनंद बा संतोष, द्रव्य विनिमय त्याग करा उपयोगिता बा उक्त द्रव्य विनिमय मिलुवा अन्य द्रव्य जोगाणर परिमाण। देखो पिला माने उत्तर पिला माने होउछि जे उक्त द्रव्य विनिमय मिलुवा अन्य द्रव्यर जोगाणर परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण कौन। ऑप्शन 1 संबलर विकल्प व्यवहार, द्वितीय ऑप्शन मानवीय अभाव असीम, सीमित संबल उपरोक्त समस्त। उत्तर पिला मन कहूची जे अर्थनैतिक समस्या सृष्टिर कारण संबलर विकल्पर ठीक अच्छी, मानवीय अभाव असीम ठीक अच्छी, सीमित संबल ठीक है। तेणु उपरोक्त समस्त एटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन आलोचना करबा। सी क्वेश्चन सी कहिछि जणे भारतीय अध्यापकଙ୍କ ପାଇଁ मोटर कार एटा की द्रव्य। देखो अत्यावश्यक द्रव्य हबनी, विलासमूलक द्रव्य हबनी, आरामदायक द्रव्य। उत्तर पिला मन हो जणे भारतीय अध्यापकों ପାଇଁ मोटर कार आरामदायक द्रव्य। आईवी द्रव्यर सीमांत उपयोगिता रेखा कौन हुए। ऑप्शन डाहाण को ऊर्ध्वगामी हुए, डाहाण को निम्नगामी हुए, एक्स अक्ष सहित समांतराल हुए। उत्तर पिला मन जी बी ऑप्शन जे द्रव्यर सीमांत उपयोगिता रेखा डाहाण को निम्नगामी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिदा एवं उपादान गुड़िक मध्य थिबा संपर्क को कौन कहा जाए। चाहिदा एवं उपादान गुड़िक मध्य संपर्क कौन कहा जाए। ऑप्शन चाहिदा सूत्र, चाहिदा फलन, संयुक्त चाहिदा, व्यक्तिगत चाहिदा। उत्तर पिला मन चाहिदा फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखो पिला माने पाखापाखि हमको 3टी प्रश्न उत्तर करिबा पई पड़िबो। 2 मार्किया क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन कहिछि विनिमय मूल्य। देखो पिला माने इकोनॉमिक्स रे पाखापाखि हमको 3टी 2 मार्किया क्वेश्चन रो उत्तर करिबा पई पड़िबो एवं तापरे 3 मार्किया मध्ये 3टा करिबा पई पड़िबो। 2 मार्किया हमें सिंपल अल्प 2-3 धाड़ी लिखिले हबो एवं 3 मार्किया गुडी को 4 धाड़ी 5 धाड़ी लिखिले हबो। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि विनिमय मूल्य कौन। प्रथम क्वेश्चन पिला माने विनिमय मूल्य का कहबा ना अर्थशास्त्र रे मूल्य कहले केवल विनिमय मूल्य को बुझाए। तार अर्थ जदि हमें गोटे द्रव्य प्रतिबदल रे मिलुथिबा अन्य द्रव्यर परिमाण को सेई द्रव्यर विनिमय मूल्य कहा जाए। जदि हमें कहबा जे गोटे कलमर दाम होची 10 टंका एवं गोटे पेंसिल दाम 2 टंका, त हमें कहि परिबा जे 5टी पेंसिल बदल रे हमें गोटे पेन पाइबा। एटा कोंदी विनिमय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने से कहिछि निकृष्ट द्रव्य। जे निकृष्ट द्रव्य कहले कोन बुझो। निकृष्ट द्रव्य कहले पिला माने गिफेन द्रव्य क्षेत्र रे चाहिदा सूत्र रो व्यतिक्रम बुझाए। आउथर पिला माने को देखो निकृष्ट द्रव्य बा गिफेन द्रव्य क्षेत्र रे चाहिदा सूत्र व्यतिक्रम देखा जाए। जेउ सबु द्रव्यर चाहिदा आय वृद्धि जोगु ह्रास हुए। जेउ सबु द्रव्यर चाहिदा आय वृद्धि जोगु ह्रास हुए सेगुडी को निकृष्ट द्रव्य कहा जाए। साधारणतः भात, आलू और अटा परी खाद्य द्रव्य जा अधिकांश लोकंकर खाद्य होता है ताको निकृष्ट द्रव्य कहती। चाहिदा सूत्र पिला माने का कहबा। पिला माने तो अन्य समस्त जिनिस परिवर्तित रही जदि गोटे द्रव्यर जदि दर बढ़ी जाए ताना लोक मानकर से द्रव्य चाहिदार परिमाण कमी जिवो। जदि दर बढ़िबो लोक मानकर चाहिदा कमिबो, जदि द्रव्य दर ह्रास हबो ताने लोक मानकर चाहिदा बढ़िबो। एटा कोनी चाहिदा सूत्र माने द्रव्य बढ़िले द्रव्यर दर बढ़िले
ଚାହିଦା କମିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର କମିଲେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତବ୍ୟୟିତା କ'ଣ? ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତବ୍ୟୟିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ସୀମା ନଥାଏ ଏବଂ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଥାଏ। ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଆକାରରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତାଚାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତାଟି ଆମର ସମାନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୌଗିକ ଚାହିଦା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 2 ମାର୍କିଆର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଯୌଗିକ ଚାହିଦା। ଯୌଗିକ ଚାହିଦା କାହା କହିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ଯୌଗିକ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ଯୌଗିକ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। କୋଇଲା ଓ ଲୁହାର ଚାହିଦା ଯୌଗିକ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ଚାହିଦାର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 3ଟି କରତେ ପଡ଼ିବ, 3 3 9, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ 5ଟି ଥିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି? ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା ବା ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ଅସୀମ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ଗୁଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଏହା ସମସ୍ୟାରେ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଆଲୋଚନା କରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ କିଏ? ଅର୍ଥନୀତି। ସପୋଜ ମୋ ପାଖରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଛି, ମାସିକ ଆୟ ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାହିଦା ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଥିବ ମୁଁ ଆଗେ ଅନୁଭବ କରିବି କେଉଁ ଅଭାବଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଡିଥିବ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଚୟନର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଠି ଚୟନ କହିଲେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ପଦ ଓ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ସମ୍ପଦ ଓ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ତ ସମ୍ପଦ କାହା କହିବା ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆୟ କହିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆୟ ବୁଝେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପଦ ଯଦି ଏକ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥାଏ, ଆୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିକଳ୍ପ ଚାହିଦା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଯେ ବିକଳ୍ପ ଚାହିଦା କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କି ଚାହିଦା କାହା କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରେ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ ଚାହିଦା କହିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବିକଳ୍ପ ଉପାୟରେ ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବିକଳ୍ପ ଉପାୟରେ ଲାଭ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିକଳ୍ପ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର, କିରୋସିନ, ଗ୍ୟାସ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା କୁହନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ଚାହିଦା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଉପଭୋଗ ଓ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପଭୋଗ ଓ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ 20 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏବଂ ସେମିଷ୍ଟାରରେ 80 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ 80 ମାର୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି ଅତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବି ତା ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉପଭୋଗ କାହାକୁ କହିବା ନା ମାନବୀୟ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଭାବ ମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅଭାବ ମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରାଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ମୋଚନକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇଦେଲି, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଲେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିତା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 20 ମାର୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ।